బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. బండి భగీరథ్ ఇష్యూపై ఫస్ట్ టైం రియాక్ట్ అయ్యారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. మరి ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తోంది, ఈ ఇష్యూ మీద మీరు ఇంకా ఎందుకు రియాక్ట్ కావట్లేదు అని చెప్పి ఒక రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రియాక్ట్ అయ్యారు. దానికి సంబంధించిన రియాక్షన్ మరి కాసేపట్లో మీరు చూడబోతున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనూ జూబ్లీ హిల్స్లో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది అంటూ ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు. నిందితుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన చైర్మన్ కొడుకు అన్నారు అసదుద్దీన్. అప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఏం చర్యలు తీసుకుంది? బండి సంజయ్ కొడుకు కేసులో చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలకు నేనంటే చాలా ప్రేమ అంటూ అసదుద్దీన్ సెటైర్ వేశారు. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ పార్టీని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవాలంటూ ఆయన ఇక్కడ ఈ అంశానికి సంబంధించి కోట్ చేశారు. అసలు ఇంతకీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఏమన్నారో ముందుగా చూద్దాం, ఆ తర్వాత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. तेलंगाना से मिनिस्टर है के बेटे के पास को एक्ट के तहत ये बुक किया गया है. उसमें बीआरएस आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बीजेपी इस मसले पे बीजेपी के साथ. मैं के चंद्रशेखर राव साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले लो. आप जिसके हाथ में दे रहे वो बेचारों की मेमोरी कमजोर है. हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मशहूर मंदिर है, वहां पर एक बच्ची से इस तरह की हरकत हुई थी. कौन था उस वक्त चेयरमैन? एक चेयरमैन था एक बोर्ड का, उसका बेटा का नाम भी आया था. जब बीआरएस पार्टी ने क्या किया था, बीआरएस पार्टी को जो है जरा होमवर्क करना चाहिए. हो क्या रहा है कि जब तक के चंद्रशेखर राव डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर छोड़ देंगे तो पहले ही परेशान है. दूसरी बात यह है कि पॉस्को एक्ट बुक हुआ है. कल मीडिया ने, आज मीडिया रिपोर्ट किया कि रेवंत रेड्डी ने एज ए मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है कि एक्शन लो. मगर इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है मुझसे. अरे तुम कभी झांक के तो देखो तो वो मंदिर के पास जो वाकया हुआ था, आपने क्या किया था? जब सवाल यह है कि हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार किसी की हो, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पे कांग्रेस की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी. जो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, अब इंक्वायरी होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. सर, तेलंगाना से मिनिस्टर है के बेटे के पास को एक्ट के तहत ये बुक किया गया है. उसमें बीआरएस आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बीजेपी इस मसले पे बीजेपी के साथ. मैं के चंद्रशेखर राव साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले लो. आप जिसके हाथ में दे रहे वो बेचारों की मेमोरी कमजोर है. हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मशहूर मंदिर है, वहां पर एक बच्ची से इस तरह की हरकत हुई थी. कौन था उस वक्त चेयरमैन? एक चेयरमैन था एक बोर्ड का, उसका बेटा का नाम भी आया था. जब बीआरएस पार्टी ने क्या किया था, बीआरएस पार्टी को जो है जरा होमवर्क करना चाहिए. हो क्या रहा है कि जब तक के चंद्रशेखर राव डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर छोड़ देंगे तो पहले ही परेशान है. दूसरी बात यह है कि पॉस्को एक्ट बुक हुआ है. कल मीडिया ने, आज मीडिया रिपोर्ट किया कि रेवंत रेड्डी ने एज ए मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है कि एक्शन लो. मगर इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है मुझसे. अरे तुम कभी झांक के तो देखो तो वो मंदिर के पास जो वाकया हुआ था, आपने क्या किया था? जब सवाल यह है कि हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार किसी की हो, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पे कांग्रेस की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी. जो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, अब इंक्वायरी होगी, लॉ. రైట్. అది
ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన స్టేట్మెంట్ కేసీఆర్ పార్టీని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఎవరి చేతుల్లో అయితే ఉందో వాళ్ళ మెమరీ కమ్జోర్ అంటూ కూడా బహుశా వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి కాస్త లోపించినట్టుంది అని అర్థం వచ్చేలా భావం వచ్చేలా మాట్లాడుకొచ్చారు. ఇండైరెక్ట్గా ఎవరి పేరు కూడా ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైరెక్ట్గా ఎవరి పేరు ఎత్తలేదు, ఇండైరెక్ట్గా ఎవరికన్నారు అనేది ఇప్పటికీ అర్థమై ఉంటుంది మీకు. సో ఎవరిని టార్గెట్ చేశారనేది. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ వస్తే జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ ఉంది. అక్కడ బోర్డ్ చైర్మన్ కూడా గతంలో కూడా ఇలాగే చేశాడు, ఒక అమ్మాయి విషయం ఇలాగే జరిగింది. అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసింది అని అర్థం వచ్చి ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు. చూడాలి బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎటువంటి రియాక్షన్ రాబోతుంది అనేది. దాంతోపాటు ఇంకా ఆయన ఏమన్నారు, ఇటు పోక్సో యాక్ట్ రిజిస్టర్ అయింది, మరి ఆ రోజు మందిరం దగ్గర ఏం జరిగిందో బీఆర్ఎస్కి తెలియాలి కదా, ఆ రోజు మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నారో మాట్లాడాలి కదా అంటూ క్వశ్చన్ చేస్తూనే. అండ్ బండి భగీరథ్ విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు లా ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. అండ్ ఇప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి ఈ అంశానికి సంబంధించి యాక్షన్లోకి దిగారు. బాధితుల పక్షాన ఉంటాం అని చెబుతూనే ఇటు బీఆర్ఎస్కి నేనంటే చాలా ప్రేమ అంటూ సెటైర్ వేశారు ఆయన. కాబట్టి ఫస్ట్ మీ సంగతి మీరు చూసుకోండి, తర్వాత పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచిద్దాం. ఆ పక్క వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే కానీ అర్థం వచ్చేలా ఇటు బండి భగీరథ్ ఇష్యూ మీద ఫస్ట్ టైం రియాక్ట్ అవుతూ ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన స్టేట్మెంట్. మా ప్రతినిధి మధు అప్డేట్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మధుతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. మధు, ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ ఇక్కడ ఎంపీ అండ్ ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నుంచి. మరి ముఖ్యంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన స్టేట్మెంట్ని ఎలా చూడాలి? బీఆర్ఎస్ ఏమైనా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? అండ్ ఈ ఘటనకు సంబంధించి బీఆర్ఎస్ ఏమైనా అఫ్కోర్స్ ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన స్టేట్మెంట్ మీద రియాక్ట్ అవుతుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ గతంలో 10 years బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎంఐఎం పార్టీ చాలా క్లోజ్డ్ గా మూవ్ అయింది, ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా మూవ్ అయింది. డైరెక్ట్ గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీఫ్ అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, ఎంఐఎం పార్టీ మాకు ఫ్రెండ్లీ పార్టీ అనేటువంటిది. అన్ని ఎలక్షన్లలో జరిగినటువంటి ప్రతి ఎలక్షన్ అంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు జరిగిన అన్ని అంశాల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలబడింది అప్పుడున్నటువంటి ఎంఐఎం పార్టీ. అప్పటి వరకు బంధం బాగానే కొనసాగింది. కానీ ఎంఐఎం పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారి సంకరెక్కేటువంటి అలవాటు ఎంఐఎం పార్టీకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీతో జత కట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంఐఎం పార్టీ చీఫ్ చెప్పినటువంటి వ్యక్తికే జూబ్లీహిల్స్ లో టికెట్ ఇవ్వడము, వద్దు అనుకుంటే అజరుద్దీన్ కి టికెట్ ఇవ్వకపోవడం, మళ్ళీ అజరుద్దీన్ కి మీరు మంత్రి పదవి ఇవ్వండి అంటేనే మంత్రి పదవి ఇవ్వడం, ఎమ్మెల్సీకి సంబంధించినటువంటి సియాసత్ అమీర్ అలీ ఖాన్ ఎడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎమ్మెల్సీ తీసివేయాలంటే తీసివేయడం. అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో నడుస్తుండడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కాస్త హార్ష్గానే కామెంట్ చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా డైరెక్ట్ గా కేటీఆర్ అయితే ఎంఐఎం పార్టీని ఉద్దేశించి ఈసారి మేము వస్తే ఎంఐఎం పార్టీకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఉంటాము, వాళ్ళ ఒరిజినల్ బుద్ధి ఏందో బయటపడింది, వాళ్ళని ఈసారి మాత్రం మేము మా పక్కన పెట్టుకోమనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి కాస్త పొసకట్లేదు బీఆర్ఎస్ కి ఎంఐఎం కి కాస్త, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గర అయింది, రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితంగా మారిపోయినటువంటి విషయంలో. సో బండి సంజయ్ కొడుకు పోక్సో కేసులో కూడా ఎంఐఎం ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అనేటువంటిది. సచిన్, సాధారణంగా ఎంఐఎం పార్టీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ దేశంలో ఏ మూలన చీమ చిట్టుకుమన్నా రెస్పాండ్ అవుతారు, ట్వీట్ చేస్తారు, మీడియాను ఇంటికి పిలిపించుకొని మాట్లాడతారు, ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తారు, డిబేట్లకు వెళ్తారు. కానీ జల్సా మీటింగ్ లో పబ్లిక్ మీటింగ్ లో కూడా ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు. కానీ బండి సంజయ్ కొడుకు విషయంలో ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని క్వశ్చన్ చేయడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అంటే సోషల్ మీడియా వేదికతో క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నారు. టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన ఈ రకంగా స్టేట్మెంట్ చేస్తారు. మరి గతంలో బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక పబ్ లో జూబ్లీహిల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పబ్ లో మైనర్ అమ్మాయిని పైన అటెంప్ట్ రేప్ చేయడము, తర్వాత డ్రగ్స్ తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు రావడము. మరి ఆ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనారిటీకి సంబంధించినటువంటి విభాగానికి సంబంధించిన నాయకుడి కొడుకున్నారు, కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని చెప్పినా కూడా ఎందుకు వారిపైన బీఆర్ఎస్ చర్యలు తీసుకోలేదు, అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు, అప్పుడు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయట్లేదు అనేటువంటి ఆయన క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తూనే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ ను ఆయన టార్గెట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా మాట్లాడినట్టుగా చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. కేసీఆర్ చేతుల్లోకి పార్టీ తీసుకోవాలని చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు కేటీఆర్ పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత చూస్తున్న వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కొడుకు కూడా కాబట్టి సో ఆయనను టార్గెట్ చేసుకుంటూనే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంత సున్నితంగా చెప్పినట్టుగా అంటే చాలా ఇండైరెక్ట్ గానే పేరు తీసుకోకుండా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ పార్టీని తన చేతిలోకి తీసుకోవాలనేటువంటి
స్టేట్మెంట్ చేశారు. అయినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు నా మీద చాలా ప్రేమ ఉన్నట్టుంది అంటూ కూడా ఒక సెటరికల్ కామెంట్ వేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కొనసాగుతా ఉంది. సో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఈ రోజు హార్ష్ కామెంట్ చేయడానికి అంటే చాలా సాఫ్ట్ గానే హార్డ్ టార్గెట్ గా హార్డ్ గా హిట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి బీఆర్ఎస్ పార్టీ. దానికి రీజన్ గతంలో కేటీఆర్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ కావచ్చు, తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గరైనటువంటి విధానం కావచ్చు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికీ ఆదేశించారు దానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో, పవర్స్టాక్ సంబంధించిన విషయంలో. సో అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ గా ఈ రోజు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసినట్టు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ మధు. మొత్తంగా అయితే మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్. బండి భగీరథ్ విషయంలో ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రియాక్ట్ అయ్యారు. రియాక్ట్ అవుతూనే బీఆర్ఎస్కి కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆయన. అసలు ఇంతకీ ఆయన బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చిన కౌంటర్ ఏంటి, ఈ విషయంలో ఆయన ఏం రియాక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు చూద్దాం. तेलंगाना से मिनिस्टर हैं मनोज होम के बेटे के पासपोर्ट एक्ट के तहत ये बुक किया गया है। उसमें बीआरएस आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बीजेपी इस मसले पे बीजेपी के साथ। मैं के चंद्रशेखर राव साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले लो। आप जिसके हाथ में दे रहे वो बेचारों की मेमोरी कमजोर है। हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मशहूर मंदिर है, वहां पर एक बच्ची से इस तरह की हरकत हुई थी। कौन था उस वक्त चेयरमैन? एक चेयरमैन था एक बोर्ड का, उसका बेटा का नाम भी आया था। जब बीआरएस पार्टी ने क्या किया था, बीआरएस पार्टी को जो है जरा होमवर्क करना चाहिए। हो क्या रहा है कि जब तक के चंद्रशेखर राव डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर छोड़ देंगे तो पहले ही परेशान है। दूसरी बात यह है कि पॉस्को एक्ट बुक हुआ है। कल मीडिया ने, आज मीडिया रिपोर्ट किया कि रेवंत रेड्डी ने एज ए मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है कि एक्शन लो, मगर इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है मुझसे। अरे तुम कभी झांक के तो देखो, तो वो मंदिर के पास जो वाकया हुआ था, आपने क्या किया था? जब सवाल यह है कि हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार किसी की हो, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पे कांग्रेस की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी जो चीफ मिनिस्टर ने